परवान गई से आए सबल दिना के कामा अंतर्जामी पुरख विदाते अंतर्जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास ए है सुख मांगे मोको कर सुंदर की तूरे बेफिक्रा फिक्र न कोई बेफिक्रानो फिक्र न कोई सदा रहन मत वाते लगे रहन सदा बिच गिनती लगे रहन सदा बिच गिनती बहुती माया वाले
समाया को दूर खलोते कोई बेले साध सुखाटे कर्म सवादियां तेरे पद आले मेरा सतगुर आप संभाले अज लगियां रौनकां पारियां अज लगियां रौनकां पारियां साधु दी कमाई बोलती अज लगियां रौनकां पारियां साधु दी कमाई बोलती अज लगियां रौनकां साधु दी कमाई बोलती
जी ले पार गंगोरा माते पुराने समाज बनाया आजो जी ले पार साची नवाजी गुरु गुरु सवारी गुरु खालसा साथ संगत जी आओ बड़ी भागियां समझवा की नीति गोद के बैठ के गुरबाणी हरी जस गीत का श्रवण कर रहे हैं भाग्य से प्राप्त हुए जी बड़े भागी सत्संग पावे भागी भ्रम छोटा खावे सतगुरु जी का फरमान है अपनी बाणी के विच फरमाउंदे ने कि बड़ भागी सत्संग पावे भागी भ्रम छोटा खावे तो चंगे भाग समझो कि इन्हां महापुरुषां दे अस्थानां ते राजे जोगी विच प्रवास पीर बादशाह बाबा रंगी राम जी के स्थाना के अंदर पर दोनों बैठ दस पाठा संगा प्राप्त किया तो अपने चंगी भाग समझो क्योंकि बिन भागा सत्संग ना लभे वाणी कह रही है कि बिन भागा सत्संग ना लभे बिन संगत मैं क्योंकि ये जो सत्संग अपन प्राप्त हुई है तो भागा नाल प्राप्त हुई है आपको सत्संग तो अपने चंगे भाग समझो आओ बाबा रंगी राम जी के अस्थाना के आप बैठे हैं गद्दी सिंह बाबा शमशेर सिंह जी इस स्थान के जो गद्दी जी ने उन्होंने वो बुलावा भेजा गया संग्राम के पवित्र दिहाड़े को रखते हुए इन्होंने स्थानों से हर महीने समागम होते हैं तो आओ मैं कुछ कहने से समर्थ हो सका सारे गलबात कि आपको दी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ प्यारो बाणी कह रही है कि वो मैं सिफत संगती आसों पुरसों झटी है तो जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी घटी है तो प्यारे मैं चाहूँगा कौन कि गुरु की कृपा साढ़े ते भी होवे सारे चाहते हैं कि गुरु की कृपा साढ़े ते भी होवे बाणी की कृपा साढ़े ते होवे नाम की कृपा साढ़े ते होवे चाहूँगा कौन कि गुरु की साढ़े ते कृपा होवे और प्यारे ने झाक मार के देखी जो कृपा साढ़े ते क्यों नहीं हुई गुरु नानक बाणी कह रही है कि भांडा अच्छा हुए जो इस भाव सी भांडा आत्मलीन होता
आ जिहड़े सरीर रूपी भांडे ने ना, ये तो लिबड़े मेरे लिबड़े कल सामने झाड़ मार के लिबड़े मैंने लोगों की बुराइयां करके, लोगों का ठगियां मार मार के, लोगों की चुगलियां करके, लोगों की निंदा करके, लोगों का झूठ बोल बोल के भांडे नाल मैले हुए पे ये जगी फिरदे गुरु नानक साहब दे दर ते रखो सतनाम कहंदे कि कृपा कर दो प्यारे ऐसा नहीं कृपा होंदी भांडा आत्मलीन धोता समझदा भांडे धोने पैणे ने इहदे ताजे लिखिया भांडा लेके जाओ ते ओनू क्यों कि इहदे विच वस्तु पागला ना साफ ना करदे अगले ने कहना प्यारे आ भांडे लिखिया पहले विच वस्तु की पा दी ते जिहड़े आ सरीर रूपी भांडे ने ये तां बाड़ी कहती है कि असीं मैले होए पे बाणी कहती है कि भांडा धोए बैस धुप दे पुराने समय में भांडिया जरा सही लगन तो धुप दिंदे हुंदे सी पुराने बजुर्ग बैठे उन्हां नूं पता होगा धुप दिंदे हुंदे सी क्योंकि जे इहदे विच दही दा जाग लग गया दुध दा जाग लग गया जे जरा सही रह गया दही खट्टा हो जाना ते प्यारे जिहड़े सरीर रूपी भांडे ने बाणी कह रही है कि अति मैले होए पे इन्हां नूं धुप काली देनी है धुप देनी है परमात्मा के नाम सिमरन वाहिगुरू जी के नाम सिमरन की धुप देनी है देखियो किते तुहाडे भांडे विगड़ ना जाण किते सरीर रूपी भांडे नूं मैले ना हो जाण इन्हां नूं धुप दिओ धुप देनी काहदी है धुप देनी है परमात्मा के नाम सिमरन दी आपो सतनाम क्योंकि प्यारिओ बाणी कह रही है कि किरका एक दीप सावे ताकि महिमा करिए ये बाबा रंगी राम जी ने कितने ना कितने बाणी तक किरका ही अंदर वसाया हुआ पूरा अंदाज से ताकि ऐसे इतिहास रचेंगे क्योंकि प्यारे कदे साधु नहीं बोलता होता साधु कदे भी नहीं बोलता होता साधु की बंदगी बोलती होती है को साधु बाणी कह रही है कि नाम रहियो साधु रहियो गोविंद बाणी का नहीं झूठ बोलती इस जागते रहते कौन बाणी कह रही है कि नाम रहियो साधु रहियो गोविंद ये तीनों चीज़ां जगत दे विच रहंदियां ने नाम रहूगा रहेंगे साधु बाकी सारी झूठी दुनिया दा बाकी सारी झूठी दुनिया इस नाल कीता दोस्ती सब जग सजना हाँ देखो प्यारे बाबा रंगी राम जी कितने चिर हो गए ब्राह्मणी हुए पर उनका नाम का नहीं मुक्या क्योंकि पाग खड़े व संत कुमारी जिनका धारा नामा प्रवान की सही आए सब बिना पे ये जेडे हरि दे संत होंदे ने ना बाबा रंगी राम जी वर्गे ये बड़े धन भाग वाले होंदे ने पाग खड़े पर संत कुमारी जिन कर तारा नामा ये बड़े भागा वाले ने प्रवान गई सही आए सब दिला के क्योंकि प्यारिओ प्रवान की सही आए सब दिला के कामा इनका जगत दे विच आउणा सफला हो जाता है उनको सतनाम जी बात नहीं करती पर उपकार के वास्ते संतन करियो शरीर इहदा जगत दे विच पर उपकार करन वास्ते आउणे लोकां दे आ देखो कितनी संगत आज बाबा जी नाल जुड़ी है इथे बाणी कह रही है कि परि उपकार के वास्ते संतन करियो श्री पढ़ दो सारे प्यार परि उपकारी आए परि उपकारी
सत्कार करने वास्ते मिले। साधु ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਸੰਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਲਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰੁਪਾਲੇ ਦੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਰੁਪਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਗਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਰ ਮਰ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਬਦਲਾ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋ ਸਾਡਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਗਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੰਦ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਨ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪੋ ਸਤਿਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਗਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਟਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਟਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਠੀ ਬੈਠਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੁਪਾਲ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਚਲੈਲਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਵੀਰਮ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਧੌਸੀ ਛੋਟੀ ਵਧੌਸੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਬਾਬਾ ਵੀਰਮ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵਧੌਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗਾਈ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਲਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਿਹਨੇ ਵੱਢੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਢ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਤਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੇ ਪਾਓਗੇ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੋਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਧੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸਮਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਈ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ
ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਨਾਮ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਲਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਟਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਕਾ ਲੋ Arundan hoje निर्जला घास का बहुत बड़ा मेला है। साधु की कमाई क्या होती है? पहले वो इतने पर मेला होगा लेकर जा रहा है। एक साधु की कमाई अब कुछ ही कमाई ना होता है। करता जा रहा सी कि सोने कपड़े पाना, बढ़िया गड्डियां रखना नहीं कोई खतरा पाऊंगा। कमाई चाहिए है तो बाबा जी ने चारों गाय को जाना, बाबा जी ने गाय इकट्ठी करके लेकर प्रसाद दिया, दूध साथ का कर्म है पैरों मांगते डॉक्टर जी की क्या मांगी? हाँ जी मैंने जी ने पाता वो भी हरी हरिया, जी ने नहीं पाता वो भी
कि जन्म मल मूल में नाम जन पल पुकारी आए पल पुकार के वास्ते संतन जो श्री का माड़ा काम नहीं है पल पुकार के वास्ते पल पुकार कि बाणी कहती है कि जी दान ते भक्ति लाए हर सम लै मिलाए करियो मैं गल करता जा रहा सी कि अज इन्हां महापुरुषों के इन्हां महापुरुषों दी सभावां दे विच कटाक्ष कीते जा रहे हैं गुरु अर्जन देव पातशाह पता मेरी बाणी दे विच की कह रहे हैं कि केसा का कर चवड़ ढलावा चरण घोड़ो खिलाई ऐसा नहीं है साडे वर्गे कटाक्ष कर लग पैंदे ने बाणी कह रही है कि केसा का कर चवड़ ढलावा चरण घोड़ो खिलाई गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे हैं कि तेरे रब दे प्यारिਆਂ जुड़ा मैं अपने केसां दा चौर बना के कुत्ते की वार देवां ते जेड़े उन्हां दी चरणां दी धूड़ है चुक के ना अपने मत्थे नाल लावां तो सतनाम श्री वाहिगुरू जी ऐसा नहीं है कहते हैं कि आप गवाइए आप सुनिए और कैसी नहीं का अपना आप को आना पैदा है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ है ना ਇਹਦਾ बड़ी औखी है प्यारे ਉਹ पढ़ने होता है औखी मंजिल की रावारी मिलती न राजिया जिससे मोर लागी ना उस समय मिलती है आपको बहुत बाकी क्या है पिछले धर्मा की कमाई होती है ऐसा जिसको पौधा है जो भाग है जो खाता और का ब्याह है जिसमें जो साधु को पौधा है तो उसमें रहता है तो आओ मैं गल करता जा रहा था कि आप दवाइए कहाँ सौ पाइए और कैसे दवाई दोनों ठगियाँ नहीं जाती होंगी दोनों चतराइयाँ कितने नहीं जाती होंगी इतिहास की गल करिए इतिहास के विच नाम होता है एक प्यो ते एक पुत्र का सामण के लोगों ने दोवे प्यो पुत्र प्यारे अर्जन देव पातशाह नाल इन्ना प्यार है दिल दे विच इन्ना सत्कार है कि असीं गुरु वास्ते की करदे की होया कहते साथी कहाँ होनी है गुरु घर सदन की गुरु घर बुलाउण दी ते जदों देखदे ने कि एडे एडे तकड़े बंदे गुरु नूं बुला रहे ने ते असीं क्यों नहीं बुला सकदे प्यारे मां दे विच तां नहीं गुरु घर सदन की तां की कि गुरु घर सद के ना प्रसादा छकाइए प्यारे इतिहास कह देगा कि बेचारे आप हो गए थे रोटी की सी तो बेटी लाख पानी की पंक्ति होती है गुरु प्यारे
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਮਾਰ ਕੰਡੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਪੜੀ ਜਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਬਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋ ਸਭ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਘਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਰਾਮ ਹਲਵਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ 100 ਮੋੜ ਦਾ ਕਦੇ 50 ਮੋੜ ਕਦੇ 20 ਮੋੜ ਤੇ ਕਦੇ 10 ਮੋੜ ਤੇ ਐਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਉਲਟ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੋ ਸਾਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਪਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਡੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੇੜੇ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤਰਾ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਲੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਗਰੀਬ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗੀ ਛਾਤਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦਾਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਚਾਹੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰ, ਚਾਹੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਸਿਮਰ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗੀ ਛਾਤਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਡਾਏ ਇਤਨੀ ਕਾਮ ਨਾ ਪਾਉ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਕ ਦਿਲ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਸਾਧਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜੀ, ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦਈਏ, ਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਸਾਧਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੈੱਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਦੇ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਦਿਲ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ ਆਪੋ ਸਾਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗੀ ਛਾਤਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਗਰੀਬਾ ਤੇਰੀ ਛਪੜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ऐसा नहीं गुरु अपने आप को जे सिख बन गया तो गुरु ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सोच है जो मर्जी हो। जो ते कच्चे झड़ जाते हैं, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਾਧ ਪਿਆਰੀ ਤਾਂਗ ਬਣੀ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋਗੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਈ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਐ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਖੇ ਦਾ ਸਾਦਾ ਕੱਟਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੇ ਮਿਹੜੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਮਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਸੰਮਣ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਦਾ ਤਲੀ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਘੱਟ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪੋ ਸਾਥ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੋਈ ਆਪੋ ਸਾਥ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹ ਧਰ ਨਾਲੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਸ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ
पिता जी तुसीं मेरा शीश मत कर दो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀਸ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਗਰਾਮ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹੋਏ ਕਿਨੀ ਬਣਦਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਨੀ ਲੋਕ ਸੁਪਾਰੀ ਸੰਤੋ ਬਣਦਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਐਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ क्योंकि कांसी तांबे का व्यापार दुनिया करती है साधु मारे नाम तो साधु ने नाम प्यारे पैसे पीछे कोई तो जो पैसा ही मिल गया तो झट हाँ कर दी देखो माया ऐसी चीज है देखो कि माया के जंजाल में फस ना जाओ माया हुई जगत के लुटाए उसकी सेवा करी फिर किसकी फिर ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ प्यारे फिर की होया जगराम हलवाई ने प्रसादा तैयार करना शुरू कर दिता उधरों गुरु दी संगतां आईयां गुरु अर्जन देव पातशाह घर आ रहे ते फिर जदों दिन चढ़िया ना कहंदे शाहूकार नूं उधरों भजना पै जदों धड़ देखिया वो प्यारे वो लैंटर दे विच पिया होया बाड़ तक भुल गया जिहड़ा वो धड़ पिया सी ना सलीम दा वो नहीं भुलिया ते भज्या जाके कह रहा है पंगन नूं कि मेरे घर ना एक सीस का थक गया तू ऐसा कर तू कह रहा सी मैनू कि पैसे तू पैसे जिन्ने मर्जी ले जा अब धड़ के टिकाने ला दे देखो आ गया ना वही जाल दे विच प्यारिओ कहते वो धड़ चुकिया ते नाले संबल नूं पैसे मिल गए ते उदा ही धड़ चक के उस सीस दे नाल जुड़ के रख ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਤਾ ਜੋ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ गुरु दे पातशाह जी ने सम्मान को पूछना किया कि तेरा पुत्र किथे है दिख नहीं रहा ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा वो बाज मार अभी उहदे हथ नाल प्रसादा छकना ते क्यों कह रहा है कि सच्चे पातशाह गरीब निवास जिथे मेरा पुत्र चले गया उथे मेरी बात नहीं आ रही तुसी किरपा करते हो तुसी बाज मारते हो मेरा पुत्र आ ही जाए आपको प्यारो मैं पहला गल करता जा रहा सी कि कबीर कसौटी राम की तो घट कहना कोई राम कसौटी सोच है जो मन जीवा प्यारो फिर ऐसे मन जीवड़ी टिकते ने उनके कच्चे पत्ते होंगे झट करते फिर की होया प्यारे जो गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बाज मारी के मूसला तो कितने हैं तेरे घर बैठे हैं कहते फिर मूसल भज्या गुरु अर्जन देव पातशाह करता उनके चरनी लिख पिया उससे फिर आवाज आई कि आप गवाइए तां सौ पाइए और कैसी नहीं जाती फिर पता की कह रहे हैं गुरु अर्जन देव पातशाह जी पढ़ तो सारे लाभ मेरा दे अखाइया
ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਚਰਨ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਖਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੰਗਣਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਣ ਹਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੋੜਨਾ ਆਵੀ ਗਣਪਤ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੋ ਖਾਲੀ ਹੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਬੋਲਾ ਕਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰੋ ਲਾਭ ਧਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਆਲਾਪ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਸੇ ਆਇਆ ਬਦਲ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ